وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة. يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا خير البرايا الذي جئت بالوحي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله جئتك جمالا يدور البداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله يدخل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا جليل النور يا حبيب الله صلوا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا جئت بالهدي رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا جئت بالهدي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم المؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا
لا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة إخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد من فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشرته بكثرة الدروب والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متمكن عن زين الوجود، أجملت بوصف العبد والشان وله على في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوها بعنانه، وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده علمه من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن من المسك عند الكلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الخدم كما يسر التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ولما نزل في مدري رسول محمد يجي عقودا وجزا ونوسم سيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل السعي به مشهورا وفعل فيه محمودا، واجمعني بالاعمال المقبوله وتجب توجيهات الخالصه والصلاه الموصوله. اللهم يا من يعيد وجوه الأبد الغافرة وعلى من سجن ودن حلب وشاء من الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك يشرف السيد إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أنت سمع رسل ملكك تلك عامل مسؤول عملتي وعبد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأجر الأكبر المحمود كالمعز بشرف الأفخار في كل موطن وموطن قرب ومدهر، قاسم ذلك في عبادي وسير الشارك لأهل بدادي سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المعصوم من قبل أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى عدد كرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل بك من شر المقام العظيم، أن تعرضنا بحركتنا وسيرتنا بعنايتك، وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتكلماتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تباركنا من شر الكبيرك وهذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا متهمل بنياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هذا الجهد الحبيب الحاضر بطريق اتباع من السالكين والحكمة من المعدين وليهديك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وتكون جميعا يسبقنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ومجاب من الدين، وتوجدنا منك مستشفعين، أن تغني المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائلات والمؤمن بما أمر من مصلحة الحج وزراره وظهره،
وبركة يسري بجاهك ولنا ووالدينا وعلى جدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات والملك المؤمنين وفي جميع الأوتار منشورة ومن يسلم الإيمان بأهل مأمورة معنا والصورة وشف الموت بدم مكروبين وكيل مدين والمسلمين وتقبل توبة التائبين وبشرى مدين ملك المؤمنين أجمعين وبشر المؤمنين والظالمين وبشر العظم ولد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيد مدين من عندك يا نسيان المعاندين من المنافقين والكفار يا رب بمسي معصوم جميع البلايا من الخطايا وأجر بالعمل بالطاعة والصدق بخدمتك كائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والغير الكروم وعلى آله وصحبه المنصوم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sama-sama kita membacakan kisahnya Maulidin Nabi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid tadi akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid tadi kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan mewakili keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Kahfi Baihaqi yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak RW kita, yaitu Bapak Muhammad Safri Nur SH MSI. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sudah aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, dan rekan-rekan ketua RW. Di sini ada Pak RW 06, ada Pak RW 07, rekan-rekan para ketua RT, ketua masjid, musola yang ada di lingkungan Cipinang Besar Utara ini, serta para tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati para kaum muslimin dan muslimat, warga RW 05, mungkin ada warga RW 06, 4 dan sekitarnya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama-sama di kediaman
keluarga kita, tokoh kita, ustadz kita, ulama kita, almarhum Kiai Haji Ahmad Kafi Baihaqi SHI yang bertepatan pada malam hari ini haul beliau yang keempat. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, yang insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk mewakili keluarga besar almarhum untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta doa yang dipanjatkan untuk almarhum, dengan harapan semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pendukung beliau dalam perjalanannya di yaumil qiyamah mendatang. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengenal almarhum lebih kurang 32 tahun. Saya menjadi warga RW 05 Cipinang Besar Utara ini pada tahun 88. Dan yang pertama kali saya kenal itu adalah beliau. Beliau sangat, silaturahminya sangat baik. Kebetulan beliau juga tempat saya berkomunikasi dalam segala hal. Terlebih lagi pada tahun 2020, pada tahun 2000 saya dipercaya menjadi ketua RW 05. Insya Allah sampai dengan saat ini. Artinya saya sudah cukup mendalami kehidupan kita di Cipinang Besar Utara ini. Khusus mengenai hubungan saya dengan beliau, boleh dibilang sangat dekat. Beliau berkomunikasi dengan saya hampir dalam segala persoalan, segala hal. Yang saya tahu dari beliau adalah bahwa beliau itu orang yang ilmunya cukup banyak, pengetahuannya cukup luas. Kemudian beliau salah satu orang yang sangat peduli kepada lingkungan. Beliau orang yang punya prinsip. Beliau orang yang punya pemikiran cukup maju ke depan. Wawasannya luas. Jadi segala suatu hal di lingkungan ini beliau punya pemecahan. Keberadaan saya sebagai ketua RW, saya melaksanakan tugas dan kewajiban melayani masyarakat. Sebagian besar saya dibantu pemikiran oleh beliau. Jadi dengan tidak adanya beliau, saya cukup kehilangan. Saya rasa kita sebagai masyarakat, coba kita ambil hal-hal yang positif dari beliau itu. Jangan kita lupakan begitu saja. Orang baik yang ada di lingkungan kita, itu harus kita jadikan contoh. Kita ambil pengetahuannya, kita ambil ilmunya, kita terapkan lagi di masyarakat. Jadi hal yang positif itu tidak berakhir begitu saja dengan meninggalnya seseorang.
Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, haul ini kan memang kita harus memperingati kebaikan-kebaikan orang yang meninggal. Kemudian kita doakan agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada almarhum. Marilah kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau. Memang beliau cukup keras. Saya akui beliau keras, tetapi keras karena prinsip. Setiap manusia pasti punya kelemahan. Jangan kita tonjolkan kelemahannya, tapi kita tonjolkan hal-hal yang positif yang beliau terapkan selama ini, yang beliau ajarkan kepada kita semua. Dengan begitu insya Allah segala kebaikan-kebaikan itu terus bergulir ya. Tidak hilang, tidak lenyap begitu saja. Itulah sekelumit pandangan saya, kesan saya terhadap beliau semasa hidupnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita doakan almarhum. Semoga almarhum mendapat kemudahan di alam barzakh maupun di yaumil qiyamah mendatang. Dan mudah-mudahan beliau Allah masukkan ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan juga beliau bisa mengajak kita nanti, memudahkan kita dalam perjalanan kita di yaumil qiyamah mendatang. Karena kita orang-orang yang dekat dengan beliau. Seperti itu ajaran agama yang saya tahu. Baik, selanjutnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan doa Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudahan peringatan di haul keempat ini bermanfaat bagi beliau di alam barzakh dan bermanfaat pula bagi keluarga beliau yang ditinggalkan. Semoga menambah semangat kehidupan yang dijalani. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur mewakili keluarga besar almarhum al-Maqfurlah Syekh Ahmad Taqi Baihaqi yang telah disampaikan oleh Bapak RW kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat mengambil intisarinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita dengarkan tausiah agama hikmah haul yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muslihun. Ilaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil Rabbul Arsyil Azim. Selawat dan salam senantiasa tercurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas dan berhak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati semuanya tanpa terkecuali para kiai, para guru, para ustadz, semuanya yang hadir, semoga Allah ridhoi, Allah berkahi dan Allah rahmati, menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, solehah, mulia, bahagia, lahir batin fid dunya wal akhirah. Sebagai landasan
kajian kita dalam kesempatan ini Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran yang terbaik dari Tuhan kalian. Pelajaran yang terbaik, cara hidup yang terbaik, cara berkeluarga yang terbaik, bermasyarakat terbaik, cara hidup bernegara yang terbaik. Apa itu? Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar, kemuliaannya sangat-sangat luar biasa. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti benar. Dan siapa yang berakhlak dengan Al-Quran pasti mulia. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, lihat surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, berkreasilah kamu dengan kemuliaan, dengan kasih sayang, dengan tanggung jawab. Niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat hasil pekerjaanmu itu. Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, Allah juga akan memperlihatkan apa-apa yang telah kau kerjakan. Lihat di sini ada surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sangat luar biasa ayat ini. Sungguh kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kamilah yang akan mencatat berkas-berkas kehidupan mereka dalam catatan yang terbaik di kitab Lauhul Mahfuz. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi ketika di dalam surat At-Taubah ayat 105. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi tafsir ini menggambarkan begitu mulianya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang terbaik untuk orang-orang yang pengen terbaik, untuk kehidupan yang ingin terbaik. Saudaraku, almarhum, almarhumah dari keluarga kita, almarhum, almarhumah dari famili kita akan melihat apa yang kita kerjakan, akan melihat apa yang kita lakukan, semuanya. Pandangan almarhum, almarhumah lebih tajam dari pandangan kita yang hidup. Pendengaran almarhum, almarhumah lebih tajam dari pendengaran kita yang hidup. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, ayo angkat derajat dan martabat kedua orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal.
apalagi yang sudah meninggal. Anak akan menjadikan kehebatan, anak akan memberikan kemuliaan, anak akan menjadikan tentunya anak yang soleh dan mulia, yang soleh dan mulia, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang selalu menjadikan orang tuanya bangga, yang selalu menjadikan orang tuanya hebat, yang selalu menjadikan orang tuanya bangga di hadapan Allah Rabbul Jalil wa Rabbul Arsyil Azim. Oleh karenanya ingat surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian takut kepada Allah ketika meninggalkan di belakang kalian generasi-generasi yang lemah imannya, generasi-generasi yang lemah akhlaknya, generasi-generasi yang hilang rasa malunya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya. Apa yang kita banggakan? Jangan bilang cinta ketika kita tidak bisa mengantarkan kedua orang tua kita bangga di hadapan Allah. Jangan bilang sayang ketika kita tidak memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, pelajaran saat ini yang sangat luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah. Ayo belajar dari beliau. Alhamdulillah, beliau punya putra-putri yang soleh-solehah. Kita doakan bersama-sama. Karena beliau juga kawan saya yang baik. Kita juga sering sama Pak RW ketika kita diskusi bertiga, Masya Allah, beliau sangat keras, tegas, dan jelas ketika berbicara hukum. Tidak ada cerita abu-abu. Dia katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, hatta terhadap putra-putrinya sekalipun. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, ayo kita belajar menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mulia. Kita belajar bersama-sama untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Kita belajar tentunya bagaimana cara hidup yang terbaik, cara bermasyarakat yang terbaik. Cara yang terbaik adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan hebat, kita akan kuat ketika kita melakukan, mencontoh akhlak Rasul di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi, ayo bersama-sama kita bersaksi bersama-sama, saudara adalah orang-orang yang baik, saudara adalah orang-orang yang soleh. Dan juga kita bersaksi, saudara kita almarhum Kiai Haji Ahmad Kafi Baihaqi, sarjana hukum Islam. Beliau adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mulia. Oleh karenanya kita bersama-sama sekali lagi jadikan, doakan, muliakan guru-guru kita, doakan, muliakan para kiai kita, guru kita, orang tua kita, tokoh-tokoh kita, jadi panutan yang terbaik. Sekali lagi, ayo bersama-sama menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Jangan berbicara kita kompak kalau tidak bisa mengantarkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Jangan bilang kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini kalau kita tidak mampu mengantarkan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak turun kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Jangan bilang sayang ketika kita tidak mampu mengantarkan keluarga kita, anak turun kita, cucu kita, lingkungan kita masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karenanya ayo kita peduli, untuk menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Ayo kita peduli agar kita semuanya
sebagai orang-orang yang dirahmati, dilindungi, diridhoi dan juga dimuliakan oleh Allah. Tentunya selalu memohon pertolongan kepada Allah, tentunya selalu memohon keridhaan kepada Allah, tentunya selalu memohon kasih sayang dari Allah. Yakinlah ketika kita kompak, ketika kita sepakat, ketika kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, ketika kita bisa saling menyayangi satu dengan lainnya, insya Allah kemuliaan akan kita dapatkan, keluarga akan kita dapatkan, keberkahan akan kita dapatkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah jazakumullah khairan katsira, mengucapkan kepada Bapak Kiai Muslihun telah menyampaikan mau'izatul hasanah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita akan melaksanakannya, mengambil intisarinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak apa yang telah beliau sampaikan adalah marilah jadikan orang tua kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi adalah melalui wasilah haul daripada orang tua kita yang telah mendahului kita, melalui wasilah mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan orang tua kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita takhtimkan, kita tutup acara dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami mohon kepada Ustaz Abdul Ghafur dan doa terakhir Ustaz Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Astagfirullahaladzim, 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 ya karim wa anta karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana laka hamdu wa laka syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita ana daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tabiru biha dzunub wa tahiyya qulub wa tahiyya ma'usub wa talinu biha hasub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liqrabatina wa lishabina wa lijiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah was safa'ah wal ni'mata 'alaina wa ala jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa'na darajat wa ta'iblahu hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa dakhilhumul jannah mal abai wal umhat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa fi'atan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa dawatan qabla al maut rahatan 'inda al maut akhiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wan najata minan nar wa la fa'ina lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa afiqna ilal haqq wa tariqil mustaqim bi fadlika wa karamika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidina Rabbi ighfir lana wa li walidina Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأخوانا يا كريم وأخوانا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمنزلة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian,